السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ تھلے 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 ہائے میں مر گیا۔ بابا جی شو شروع ہو چکا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹا معلوم ہے ہمیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ پھر جین کنارے، پھر جین کنارے، پھر جین کنارے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ جو کر رہا ہے اسی کا تو مجھ سے 35,000 روپیہ مہینہ لیتا ہے۔ اچھا، اور کوئی یہ میرے ساتھ سرما رگڑ کے نہیں بیچتا۔ پھر جین کنارے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف میرا یہ چیلا کر سکتا ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے خود بھی کوشش کی ہے اسے نکال دوں اور بیچ میں تک تک تا بھی خود کر لوں، مجھ سے نہیں ہوا، اس لیے میں نے تک تک تا پھر واپس بلوا لیا۔ تو بس یہ صرف یہی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں؟ نہیں سر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو بابا جی کی مشہوریاں کرتا ہوں، چلتا پھرتا چینل ہوں میں بابا جی کا۔ ہاں بچہ ٹھیک کہتا ہے میرا یہ جمورہ، یہ ہمارا چلتا پھرتا چینل ہے، چینل 420۔ 420 آپ کا مطلب ہے فراڈ سیدھا سیدھا؟ نہیں بھائی، فراڈ کس بات کا؟ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، جی ہاں، لوگوں کے غم دور کر دیتے ہیں۔ کیسے پبلسٹی کرتے ہو؟ کس چیز کی پبلسٹی کرتے ہو؟ یہ جو ساتھ دنک کرتے ہو؟ سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دن رات محنت میں کرتا ہوں، بابا جی جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ کیوں بکواس کرتا ہے بدبخت؟ بابا کہاں سوتا ہے؟ بابا تو ساری ساری رات چلے کاٹتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں شوخا ہو جاتا ہے؟ جب بھی سر پہ دوپٹہ باندھ لیتا ہے اس کی شکل میری چھوٹی سالی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ بابا اس وقت میرا ہمدرد ہوا ہے، اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بابا اگر مجھے مارا تو میں باجی کو شکایت لگاؤں گا۔ جانتا ہوں میں جو آپ چلے کرتے ہیں جنید بھائی، یقین کیجئے گا جو خوشحال گھر ہوتے ہیں نا اس گھر میں سوئیاں لگا کے کلیجی پھینک دیتا ہوں، اور وہ خوشحالی وہ لوگ برقرار رکھنے کے لیے لاکھوں روپے بابا جی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ خوشحالی برقرار رہے۔ اور جس گھر میں پریشانیاں ہوں وہاں میں کوٹ پینٹ پہن کے چلا جاتا ہوں کہ بھائی جی میرے بھی حالات تم جیسے تھے، مجھے تو کھو میں غریب آدمی تھا، آج بابا جی کی پھونک کی وجہ سے میرے 7 بچے لندن میں سیٹ ہیں۔ اچھا، وہ تو پھونک مارتے مارتے بابے کو کھانسی آ گئی اس لیے انگلینڈ اتر گئے، اگر پھونک پوری مار دیتا تو امریکہ بیٹھے ہوتے۔ کیا کہی نہیں؟ اچھا بابا جی آپ کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ بابا جی کے 2 بچے ہیں، دونوں لاہور جیل میں ہیں۔ بکواس کرتا ہے، میرا مطلب وہاں سیٹ ہے، دونوں کو الگ الگ کمرہ ملا ہوا ہے۔ بابا جی آپ کے دونوں بچے کیوں جیل میں ہیں؟ کس کیس میں؟ حکومت کے خلاف جلوس نکالا تھا انہوں نے۔ کیا مطلب؟ بھائی ظاہر ہے بابے کے بچے ہیں، تعویذ دھاگے کا ہی جھگڑا ہے، ہمارے دشمنوں نے ہمارے بچوں پہ تعویذ کر دیے ہیں، مگر بابا چلا کاٹ رہا ہے، بابے کے دونوں بچے بھی باہر آ جائیں گے اور دشمن کے بچے جیل میں چلے جائیں گے۔ کیسے عامل نجومی ہیں آپ کے اپنے بچوں پہ تعویذ ہوئے ہیں؟ بچہ اصل میں ہمارا جن اس وقت چھٹی پہ گیا ہوا تھا، ہمارا گوگل ہمارے پاس نہیں تھا، ورنہ ہم نے اپنے دشمن کو ساڑ کے سوا کر دینا۔ اچھا وہ کہاں ہے آپ کا اپنا گوگل جن؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہاں چلا گیا ہے۔ مندری میں نظر آ رہا ہے اس وقت ہمارا گوگل جن، لکشمی چوک میں بیٹھا دال چاول کھا رہا ہے۔ ابے نا کر کیا کر رہے ہیں؟ دکاندار سے لڑ رہا ہے کہ دال ہور پا۔ بس کر دے پیالی میں سے لے لے، اس سے نہ لڑ، اچار کی وجہ سے دکاندار سے لڑ رہا ہے۔ ابے
यहाँ जा, तेरी जरूरत पड़ गई है, मुंह खोल के प्लेट फेंक ले मुंह में। फौरन आ, लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ओ जिन मेरे आ अब मेरी बात सुनो, तुम कैसे जिन हो जो दुकानदार से दाल के लिए लड़ रहे थे? वो खाली दाल दा रौला सी, ना चटनी दे रहा ना पानी दे रहा। वो तो रोटी खाती, सलाद दे पैसे मांग रहे। बहुत लड़ाकी तबीयत का है मेरा गूगल जिन, और मुफ्तबर तबीयत भी है इसकी। ना मुराद अपने आप में हवा भरवा के भी लड़ पड़ता है कि हवा भरने के कौन से पैसे। फिर मैंने इसे समझाया कि गूगल बेटा, ना किया कर अब कोई भी मुफ्त हवा नहीं भरने देता, 5-10 रुपए दे दिया करो। इसने 5-10 नहीं दिए, अपना पंप खरीद लिया। हर जगह लड़ता है, हर बात पे लड़ता है, पता नहीं क्या हो गया है गूगल को। बाबा बाबा बदबख्त सीधा बाबा कह, बाबे में से बुलबुले ना निकाल। बाबे को डर लगना शुरू हो जाता है। क्यों कहूँ सीधा बाबा? बाबा कौन सा सीधा है? अरे बाबा तो बिल्कुल सीधा बाबा था, बाबा धूप में पड़ा रहा है तो टेढ़ा हो गया है, डींगा हो गया बाबा। जानता हूँ बाबा तुम्हें कौन सी धूप लगी है। लालच की धूप, धोखे की धूप, हसद की धूप। अरे ये मैंने जिन बुलाया है या कोकाब से अमजद इस्लाम अमजद बुला लिया है? ये तो लफाजी की जंग छेड़ बैठा है। सही कह रहा हूं मैं। हसद की धूप, लालच की धूप, ख्वाहिश की धूप, जून जुलाई की धूप। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ओ जिन मेरे जा जा जा। जिंदगी में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाबा जी खुदा के लिए अब तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अब तो आपका चेला और आपका जिन आपके राज खोल रहे हैं। अरे हमारे जिन की क्या जरूरत है कि हमारे आगे बोल जाए? ठीक है बाबा, ठीक है। अरे बदबख्त, तुझे तो मैंने भेज दिया था, तू फिर क्यों आ गया है? भेज देता सी तो किराया तेरे प्यो ने देना सी। गूगल, मत भूल के मैं तुम्हें दोबारा बोतल में बंद कर सकता हूँ। कर दो बोतल में बंद, मैं सिंह नाल खोल लांगा। किस किस्म का निकम्मा जिन रखा हुआ है आपने, किराया लेके जाता है आपसे। बस बच्चा, बाबे के पास इतनी रकम नहीं थी, बाबे ने सेकंड हैंड जिन खरीद लिया, एहतियात नहीं की और जिन का इंजन बैठ गया। वो कैसे? बस बच्चा, तुम्हारी भाभी ने अपने मेके को काफ जाना था, वो जिन पे बैठ के चली गई, जिन का इंजन बैठ गया। एक खातून के बैठने से इंजन बैठ गया। तुमने वो खातून देखी नहीं ना हुई, कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। बाबे के हाथ खत्म हो जाते हैं, खातून खत्म नहीं होती। जब वापस पहुंचे तो जिन में से धुआं ही धुआं निकल रहा था। बाबा मेरे अकेले का धुआं नहीं था, नीचे आंसू गैस चल रही थी। बल्कि मैं तो खुद कह रहा था, ये धुआं कहां से उठता है। आप आपस में लगे हुए हैं, जिन आया हुआ है, उससे कोई काम की बात पूछे तो बेटा खुद पूछ लो, तुम्हारी उससे मंगनी हुई है। अरे वाह बाबा। गूगल जिन। ये कौन है? ये किसकी आवाज? आदम्बो, 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 आदम वो क्या मतलब? आदम्बो। ये आदम नहीं है। नहीं है ये आदम, तुम इसकी हरकतों को नहीं जानते। आदम नहीं है ये। मत पड़ो इन बखेड़ों में, तुम इस तूफान के थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लौट जाओ बाबू, बस्ती में लौट जाओ, इससे पहले कि नदिया का पानी चढ़ जाए। लौट जाओ, बिटिया रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लौट जाओ। क्या बातें कर रहे हैं आपका जिन? बस बेटा, ये गूगल जिन खाली पेट खलील जबरान का नावल पढ़ बैठा है। क्या कही नहीं? लफ्ज इसके मेदे में दिलो दिमाग में बैठ गए हैं।
बात कोई और करना चाहता है मगर उस नावल के फिक्रे इसके मुंह से निकलते हैं। गूगल बेटा जो पूछना चाहते हैं वो बता, बाबे की इज्जत बचा। बताऊंगा, सब बताऊंगा, बाबे की इज्जत भी बचाऊंगा और बाद में खाना भी खाऊंगा। बड़ा तेज जिन है यार। बच्चा तुम्हें क्या बताऊं, ये टीवी चैनल्स देख देख के तेज हो गया है। इसको पता चल गया है कि सियासी मुबस्सरीन क्या करते हैं, किस तरह आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। दोनों बातें कर जाते हैं, जो पूरी हो जाए बाद में कहते हैं निकाल के देखो मैंने क्या कहा था। अच्छा जरा ये बताएंगे नवाज शरीफ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? वो छड़ दे दी जान रहा है कि नहीं गई हूं। ये कोई काम नहीं कर सकता, ये किस तरह का जिन रखा हुआ है आपने? बच्चा ये जिन मैंने कोई लोगों के मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए नहीं रखा हुआ, तो फिर ये मैंने तुम्हारी भाभी को डराने के लिए रखा हुआ है। मैं भी बाबा मेरा खर्चा चुकन डे है भरजाई नूं डराना ते कॉकरोच रख ला 36 वारा गया तेन। यार तो भाभी तुमसे डरती नहीं है? ओ किथे बाऊ जी, एक बार मैं डराउण वास्ते हाउ कीता है। अच्छा सिंह फड़ के जुत्ती ला ली भरजाई ने, ओ मारिया मैनू, ओ जुत्तियां पईयां मैनू। की दसां तुहानू? बाबा जी कहां थे उस वक्त? मैं दूजा सिंह फड़े असी ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਫੜੋ ਇਹ ਫੈਂਟੀ ਵੀ नहीं ਖਾਂਦਾ। तो ये चेला कहां था उस वक्त? मैं बेड के नीचे था, भाभी को डराने के लिए काकरोच ढूंढ रहा था। बाबा जी क्या फायदा है ऐसे निकम्मे जिन का? बस बेटा मैं भी इससे अक गया हुआ हूँ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हो गई है भाई दुनिया पे ढटाई की, ईमान से बेहिसी की इंतहा हो गई है। देखो बजाय जुल्म सितम जो हो रहा है इधर मकबूजा कश्मीर में, उसके हक में को आवाज उठाई जाए, उसके मुतल्लिक को बात की जाए, वो उन बेचारों मजलूमों को, जख्मियों को, वहां पे जो लाशें उठाई जा रही हैं उनको उठाने वालों को उनके आंसू पूछे, को उनकी बात सुने। बाकी बार बार हम रोना रोते हैं, कहाँ है आलमी ज़मीर? यार आलमी ज़मीर तो लतीफा बन के रह गया। अरे वही मैं कह रहा हूँ तुम देखो कि शहीद होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। दुनिया में कहीं मीडिया पे जिक्र तक नहीं नजर आ रहा है यार, जिक्र तक नहीं नजर आ रहा है। कितनी बेबसी की मौत मर रहे हैं यार ये सारे कश्मीरी बेचारे यार, खुदा की कसम। तुम देखो कि उनका जुर्म क्या है, यानी 100 से ज्यादा पिछले चंद दिनों के दौरान 100 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है और आलमी मीडिया ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 बता रहा है। 100 से ज्यादा तादाद है शोधा की। और जुर्म क्या है उन बेचारों का? जुर्म क्या है? पाकिस्तान से मोहब्बत क्या है? उनका जुर्म सबसे बड़ा ये है कि उनका जो खून है वो विराट कोहली के चौके पे जोश नहीं मारता, बल्कि शाहिद अफरीदी के छक्के पे जोश मारता है। उनका क्या कसूर है बेचारों का? आप ये देखो यार, पाकिस्तान से मोहब्बत भी चलो अपनी जगह, आजादी मांग रहे हैं, बात खत्म हो गई। नहीं आपके साथ रहना चाहते, धक्के से कौन रख सकता है कोई किसी को? और अब ये जो तुम यकीन करो कि ये जो पिछले चंद दिनों से मुझे तो बकायदा यानी रोने का मकाम है, लेकिन हंसी आ रही है हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की बेबसी देख के कि किसी तरह वो चादर नहीं बल्कि कंबल डाल के खामोश करवा दे। वो जो साहिर लुधियानवी का मशहूर शेर है, अगर वो इस वक्त अगर उसकी किसी ने तशरीह समझनी है तो वो मकबूजा कश्मीर चंद लम्हों के लिए चला जाए, जिसमें साहिर ने कहा था कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है, कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बन के। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, यूं संगीने की हुई है, लेकिन लोग सड़कों पे आए हुए हैं। एक छोटा सा पत्ता भी निकल आए ना जी आजादी की ख्वाहिश का, उसको फिर कोई भी खत्म नहीं कर सकता। उसने दरख्त बढ़ना ही बढ़ना है, वो कभी भी नहीं रुक सकता। भाई मैं तुम्हें देखो शर्म आती है, तुम हिंदुस्तानी मीडिया उठा के देख लो, कहीं इसको माशी मसला बना के पेश किया जा रहा है, कहीं इसको माशरती मसला बना के पेश किया जा रहा है। ओ खुदा के बंदो, ये इंसानी मसला है, इसको सबसे पहले इंसानी मसले के तौर पे देखो। मजहब को भी छोड़ो, मईशत को भी छोड़ो, माशरत को भी छोड़ो, इंसान मर रहा है, खून इंसान का बह रहा है। अभी मैं देख रहा था हिंदू की एक रिपोर्ट इन दिनों में, जब वहां पे आजादी जो है वो उग के उबल के बाहर आ रही है, तो द हिंदू की एक रिपोर्ट है,
اس میں وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں اخبار کہ جناب علی یہ جو کشمیری ہیں یہ پورے انڈیا میں ان کا جو حصہ ہے آبادی کے لحاظ سے جموں کشمیر کا وہ 1% بنتا ہے، تو جو ہمارا سینٹرل فنڈ ہے پورا انڈیا جو ریاستوں کو دیتا ہے اس کا 10% حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی سب سے بڑی بکواس ہے کہ جی 10% حصہ دیا جاتا ہے. کہاں دیا جاتا ہے 10% حصہ؟ کہاں گیا وہ مودی کا جو پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ جی $12 ارب ہم دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو؟ کہاں گیا وہ $12 ارب؟ کہاں گیا وہ سرکاری نوکریوں کا وعدہ؟ تمہیں پتہ ہے اس وقت نہیں اگر سٹیٹسٹکس دیکھے جائے ان کے اپنے، یہ کوئی پاکستانی میڈیا نہیں پیش کر رہا، یہ جو مودی نے پچھلے سال کہا تھا کہ جی ہم کشمیریوں کو نوکریاں دیں گے اور $12 ارب کا پیکج، کہاں ہے نوکریاں؟ میں تمہیں ایک موٹی بات تو اس وقت جو ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 29 ریاستوں میں سے جو سب سے زیادہ بیروزگاری نمبر ون بیروزگاری ہے وہ مقبوضہ کشمیر. Would you believe it؟ کہ 15 سال سے اوپر کے 1000 کشمیریوں میں سے 105 کشمیری بیروزگار ہیں. آج 10% سے زیادہ بیروزگاری کی شرح ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں جو بیروزگاری کی شرح ہے وہ 4.9 ہے. یعنی مقبوضہ کشمیر میں باقی ہندوستان کی نسبت دگنی بیروزگاری ہے. بیروزگاری میں نمبر 1 ہے مقبوضہ کشمیر؟ جی یار میں نے تو سنا کہ ہندوستان میں بہت پسماندہ سی ریاستیں بھی ہیں. اب میرے ذہن مجھے بھی یہ یقین نہیں آتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر بیروزگاری کے حوالے سے نمبر 1 ریاست ہوگا، لیکن لیبر بیورو آف انڈیا کے اپنے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں. نہیں تو پھر کس بات پہ یہ انڈیا کی حکومت کہتی ہے کہ نہ بولیں کیوں نہ؟ وہ لوگ بیچارے اگر اس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، خود وہ بیچارے رہنا بھی نہیں چاہتے، نہ دل سے نہ مذہب کے حوالے سے نہ سوچ کے حوالے سے، آپ کی سوچ ہی نہیں ان کے ساتھ ملتی، اوپر سے آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو بے روزگار کر دیا آپ لوگوں نے، تو کس لیے آپ کہتے ہیں جی نہیں ایسی نہیں ذاتی دینی یا ہمارے ساتھ ہی رہے؟ اچھا یہ تو ہوگی بے روزگاری کی بات. اب آ جاتے ہیں غربت کی طرف. وہاں پہ بھی جو اعداد و شمار ہے انتہائی افسوسناک ہے کہ ہندوستانی ریاستوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو مقبوضہ کشمیر کا 15واں نمبر ہے غربت کے حوالے سے. اب 15واں نمبر بھی اگر دیکھا جائے تو کیوں ہے؟ وہ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ جموں ہے جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، 60% سے زیادہ وہاں پہ ہندو آباد ہیں، اور کشمیر میں جو غربت ہے وہ دگنی زیادہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت. مسلمانوں والا علاقہ دیکھا جائے تو پھر غربت میں 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے، پھر 7ویں 8ویں پہ آ جاتا ہے. اور اگر ہندوؤں والا علاقہ دیکھا جائے تو پھر غربت میں 15ویں نمبر پہ. ایگزیکٹلی. تو پھر اسی فرق کے وجہ سے ہی دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ اب کس طرح زیادتی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہ بولو. کس بات پہ رونا رو گے یار؟ اگر لٹریسی یا خواندگی دیکھی جائے تو مقبوضہ کشمیر کا نمبر ہندوستان میں 30ویں نمبر پر آتا ہے. 30th یار، اس سے بری کیا صورتحال ہوگی؟ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے نا یار کہ پھر یہ سزا کے طور پہ مسلمان جو ہیں وہاں پہ رہنے والے سزا کے طور پہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان، ایک دوست نے توجہ دلائی ہے کہ آپ لوگ یاد ماضی کا ذکر کرتے ہیں تو آج تک آپ نے ماضی کی ایک بہت بڑی یاد ہے اس کو فراموش کیے رکھا ہے. کہہ رہے تھے کہ کنویں کا جو کلچر ہے ہمارے یہاں، پانی کے حصول کے ذرائع جو ہیں مختلف شکلیں اختیار کرتے رہے پچھلی انسانی تاریخ میں. تو کنواں آج بھی زندہ ہے، ویسے بہت ظاہر ہے دیہات میں پانی کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے. چھوٹے علاقوں جہاں پہ دریا نہر نزدیک نہیں ہے وہاں پہ کنویں ابھی بھی ہیں. ہاں، لیکن شہروں میں نایاب یا کمیاب ہو چکے. ہاں جی، چونکہ شہروں میں پانی گھروں میں پہنچ گیا نا جی، پائپ کے ذریعے واسا والوں نے پہنچا دیا گندا پانی. اب گھر میں اس کو تو کے استعمال کر لیں، پانی تو دھو کے پانی کے ساتھ تو استعمال کر سکتے ہیں واسا کا پانی. مگر پانی واقعی یہ بڑی مزیدار تم نے بات یاد کرائی ہے. پانی صرف کھانے پینے یا روٹی ہانڈی کے کام نہیں آتا، گھروں کو دھونا، پودوں کو پانی دینا، کپڑے دھونا، اپنی دوسری چیزیں گھر کی دھونا. بڑا عجیب ماضی میں منظر دیکھنے کو ملتا ہوتا تھا. مثلا کپڑوں کی جو بات ہو رہی ہے کپڑے دھونے کی، تو اکثر ویسے شہروں میں بھی یہی تھا کہ تو بھی لے جایا کرتے تھے کپڑے. اب تو واشنگ مشین ہر گھر میں پہنچ گئی ہے اور استری بھی. پہلے یہ نہیں تھا ہوتا.
تو وہ धोबी जो है ना उनके लिए फिर मुख्तलिफ इलाकों में धोबी घाट बने होते थे, उर्दू में जिसे कहते हैं धोबी घाट। उधर वो मुख्तलिफ ऐसे बनियां सी बनी होती थी, पानी ट्यूबवेल वाला लगा हुआ है, और वो साबन सुबन मल के तो उधर छुआ छुई करते थे, छू छू योर योर से साथ ऐसे सांस निकालते थे, उससे कहते थे थकावट नहीं होती। आज की तुम नौजवान नस्ल को बताओ कि धोबी ये नाक से मुंह से आवाज निकालते थे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे किस तरह करते थे। हाँ जी, वो धोबी को पिंक पैंथर समझना शुरू और कतार में खड़े होकर धोबी ये काम किया, कतार में आमने सामने इधर एक उधर लगी, फिर हौदियां बड़ी होती थी, उसमें साबन निकालने के लिए उसको पानी मारना। फिर अक्सर जो खवातीन गांव की या जहां पे नहर या सुआ या दरिया गुजरता है, वहां के जो आबादी वाले लोग हैं वो याहरा धोबी से पैसे बचाते थे। वो खुद खवातीन जाके नहर के कंढे में हर जगह पे ना कुछ ऐसी जगह बन जाती थी, बैठ थड़ी टाइप, नहरों के नजदीक थड़ी टाइप, उधर बैठ के खवातीन 5-6 इकट्ठी निकली हैं गांव से, और चलो कपड़े धो के आइए, तो सारी उधर बैठ के साथ कपड़े धोती थी, साथ यार अपने अपने कामों की तारीफें करती। वो टगे वाला खूह वो क्या होता है? वो जो खूह है उसको टिंडों वाला खूह कहते हैं। बोके से पानी, वो ऐसे एक चेन सी लटकी होती है, ऊपर वो उसके एक जैसे पहिया होता है उस तरह की, वो क्या उसको कहेंगे, पुली, अच्छा, वो बनी होती है, और उसको फिर टगा जब ऐसे इर्द गिर्द घूमता है ना, तो वो पुली चलती है, उसके ऊपर वो चेन की शक्ल में होती है टिंडे, उनको टिंडे कहते हैं, टिंड होती है जग की तरह या डोंगे की तरह कह लो, वो बहुत सारी साथ उसके चमड़ी होती है। अच्छा। वो जब नीचे जाती है तो वो ऐसे डोंगा भर के तो ऐसे ऊपर आ जाता है, ऊपर आके तो ऐसे ऊपर, जब ऐसे ऊपर को जाता है तो वो उसमें से पानी सारा गिर जाता है, जो एक नीचे हौदी सी बना के तो उसको बाहर निकाला होता, उधर पानी गिर गिर के बाहर को जा रहा होता है। एक तो ये होता था ना टिंडों वाला खूह, एक खूह होता था कि गरारी के ऊपर एक लंबा सा पटा या रस्सा और उसके आगे डोल लगा हुआ, बिल्कुल सही। वो फिर खवातीन वहां से पानी भरने आती थी, या बंदे भी आते थे, उधर झगड़ा भी हो जाता था, कोई बंदा बदतमीजी कर गया जी पिंड का, फिर औरतों ने उसको पकड़ के छतरौल की, उस वक्त तो छतरौल ही कहते थे, फिर उसको फैंटी का नाम दिया गया, अब उसे जूदो कोब कहते हैं। जब पानी भरा हुआ होता था उस वक्त चरखी को घुमाने में जोर लगता था, और जब पूरी चरखी ऊपर आ जाती थी पानी आप खाली कर लेते थे, फिर जब छोड़ते थे तो उसके जो नीचे गिरने की पहले कर और फिर नीचे जाके जब पानी को टच करती थी तो बड़ी खूबसूरत आवाज आती। अब तो गांव में जो खूह है वो निशानी के तौर पे जी, वो खूह क्रॉस करके हमारा घर आ जाता है। शायरी में मिलते हैं, मतलब अब तो कुएं जो है वो शायरी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पंजाबी शायरी में तो एक खास रोमानवी किस्म का एक तासुर जो है वो कुएं के साथ अटैच रहा है हमेशा से, क्योंकि अक्सर पिंडों में इश्क खूह पे ही शुरू। उसकी वजह क्या थी कि खवातीन पानी भरने आती थी। हाँ जी, और बीच में कोई ना कोई बंदा जो था ना जिसको पता होता था कि फलानी भी गई है पानी पर, वो जाके उधर कह देता था कि मैं अपना डोल भरना है। अक्सर फिल्मों और ड्रामों में हमने देखा है कि मोहब्बत का आगाज जो है वो इसी स्पॉट से हुआ करता था, कुएं से। जी आलमगीर साहब का कौन सा गाना था? मैंने तुम्हारी गागर से पानी पिया था कभी, याद करो। घाघर कहते हैं इसको, कड़े को। अच्छा। ये घाघर होती है मिट्टी की जो होती है ना जी, बर्तन कड़ा जिसे कहते हैं, उसको घाघर कहते हैं। अच्छा, ये घाघर या घड़ा जो है ये भी खवातीन इकट्ठी एक ही लाइन में इकट्ठी कुएं पे जाया करती थी और फिर वहां से घड़ों में पानी भर के लाया करती थी। वो भी एक टिपिकल किस्म का सीन हुआ करता था। फिर रास्ते में कोई अगर मुसाफिर है या कोई बंदा गुजर रहा है, उसने कहा कि अब पानी तो थोड़ा जा पिया दो, प्यास लगी हुई है, मुसाफिर हूं मैं, इस तरह की वेरिएशन से वो फिर उसको पानी पिया दिया, तो उसने ऐसे पी के पानी ऐसे करके मुंह किया, बहुत शुक्रिया। तो आगे खतून अगर गुस्से वाली है तो उसने वही कड़ा उसने जब कहा बहुत शुक्रिया, तो ऊपर से ही उसके सिर में मार दिया, तो या उसने कह दिया कि कोई गल नहीं, अगले दिन फिर वही बंदा उसी औरत को कह रहा होता था, फिर मुसाफिर हो यार, तू रोज ना मुसाफिर। फिर औरत कहती सी कि भरा तेनू टांगा नहीं मिलती, अपने घर पहुंच तो रोज ही मुसाफिर है। और अक्सर को बंदा ये कहता था कि मुसाफिर है, पानी ते पिया दो, बीच में से कोई औरत कह देती थी बकवास करता जी, नहीं चीरा दा मुंडा जी, उधर भी उसको फैंटी लग जाती।
नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, बताएं जरा कौन सी बैनुल अक़वामी खबर अय्यी की दानिश की मुंतज़िर है, जरा नोश फरमाओ। दानिश बोल के वो सामने पड़ी, नोश फरमाओ क्या होता है यार? मेरा मतलब है कि पेश करो। नोश और क्या होता है? सच में तो नोश फरमाओ, पेश करो जी। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जरा गौर से सुनिएगा जी। कोलंबिया में पहली बार जिंदा हड्डियां उगाने का तजुर्बा कामयाब। अब इस मकसद के लिए मौरूसी खुलियात काम आ सकेंगी। वाह रे वाह, हड्डियां उगाने का तजर्बा हो गया। जी। फिर उस धमकी में तो कोई तासीर नहीं रहेगी ना कि मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। जी। अगला कहेगा तोड़ दो, कल मैं जाके 20 रुपए किलो ले लूं। नहीं लगा। या वो जो कहा करते हैं कि यार मुझसे कहीं पसलियां न तोड़वा बैठना। इन चीजों में अब मेरा ख्याल है को कोई धमकी रह नहीं जाएगी, क्योंकि हड्डियां तो अब उग जाएंगी। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि कई बेचारे जो घरेलू तशद्दुद के मारे हुए खावंद हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जी जी। जो तोड़ती हैं ना वो उगने भी नहीं देंगी। वो जो तोड़ती है, हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं था लिया। मैंने किसी का लिया? तो ये तो तुमने वाये कर दिया, जो तोड़ती है। ये तो साफ पता चल रहा है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये हड्डियां ज्यादातर मर्द हजरात ही खरीद पाएंगे, क्योंकि खवातीन ने जब हड्डियां खरीदने जाने तो उन्होंने तो उधर रटा डाल देना कि नहीं मुझे कोई नए डिजाइन की हड्डी दिखाओ, इस डिजाइन की तो मिसेस शकील ने खरीदी हुई। आगे से दुकानदार कल्पेगा कि हद हो गई है बीबी जी, आप जो हड्डी पसंद कर रही हैं वो डोले की हड्डी है, पिंडली की हड्डी नहीं है। आपने अगर डोले की हड्डी पिंडली को लगवा ली तो फिर अपने खामद को पिंडली के साथ ऐसे करके डराया करेंगे। इंजेक्शन भी आपको फिर पिंडली पे लगवाना पड़ेगा। मर्द बागबानी करते हुए कितने बुरे लगेंगे, अपनी हड्डियां बता रहे होंगे, ये मेरी मुस्तकबिल की पिंडली की हड्डी है, ये सर की है, ये बाजू की है, उसको पानी दे रहे हैं। हाय हाय हाय, एकदम कई दोस्तों ने चैनल पे फोन करने के भाई जी मैं महीना छुट्टी पे हूँ, मेरी जनाब एक पसली की हड्डी टूट गई है डोई लगने से, तो मैंने आज उगाई है, महीने बाद वो मेरे साइज की होएगी तो मैं पुट के लगवा के आऊंगा। अभी पनीरी लगाई है। हाँ जी। डोजीजी, ये डोई लगने से हड्डी टूट जाती है? डोई लगने से हड्डी, और इधर तो भाई हड्डियां इतनी ढीठ हो गई हुई हैं कि डोई टूट जाती है हड्डी पे लगने से। बात किसकी हो रही है यार, क्यों वो फयूल जवाब दे रहे? अपने तजर्बात को दूसरों पे ना थोपा करो। हद हो गई है तुम्हारे वाली। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ मैंने नाम भी नहीं लिया, वो बंदा खाम खा आगे से जवाब दे। बहरहाल ये जो हड्डियां उगाने वाला तजर्बा है ना, पाकिस्तान में इतना कामयाब नहीं होना। वजह जी? क्योंकि इधर तो बेदर्दी से खाद और केमिकल का इस्तेमाल होता है बगैर पूछे गिछे। सही। तो खाद वाली हड्डियां तो ज्यादा चलनी नहीं। फिर कई किसानों ने कहना सैलाब आया, हमारी तो हड्डियों की फसल ही रुड़ गई। बस ये मान से गौरी, मैं छोटे होते ये सोचता होता था कि यार अगर ये जो पावे हम पका के खाते हैं इनकी अगर फसलें उगड़ी शुरू हो जाए तो बकरियों की मुताजी खत्म हो जाए। कहाँ उड़ीकते रहते हैं कि बकरा हलाल होगा, 4 पावे मिलेंगे, फिर उनको पकाएंगे, फिर दूजा हलाल होगा, फिर 4 और 8 पावे तो कम ही कम पकड़े होते हैं। अब ये वावा सहूलत हो गई, आराम से बंदा सब्जी वाली दुकान पे जाए, जाके कहे भाई जी 8 पावे दे दे, दुकानदार भी आगे से पूछे भाई जी पत्ते लाने नहीं या पत्ते समेत दे दे। जी खबर सुने जरा। आईटी माहिरीन और सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ड्राइवर के बगैर चलने वाली खुदकार गाड़ियां दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। किस तरह वो बगैर ड्राइवर के गाड़ियां कंट्रोल हो सकती है? और सर जिन गाड़ियों को ड्राइवर चला रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही, बगैर ड्राइवर के तो गाड़ियां अन्यवा चलेंगी। बिल्कुल, देखना तुम सड़कों पे वही हाल होना है। वो जो स्पेन की एक नहीं उनकी रस्म, वो पीछे पीछे टगा बैल जो है वो दौड़ रहा होता है और आगे आगे सारी कौम लगी होती है। वो बैल किसी को मिध रहा होता है, किसी के ऊपर चढ़ जाता है, किसी को
اور چھال دیتا اپنے سنگوں پہ, کئی زخمی کرتا ہے اللہ معاف کرے, اور کئیوں کو ٹکر ٹکری ہوا ہوتا ہے. اس طرح ہونا ہے یہ بغیر ڈرائیور کی گڈی کا حال. ویسے یہ کیا رسم ہے بیل کے آگے دوڑنا؟ پتہ نہیں کیا ہے, یہ سپین والے لگے ہوتے ہیں ادھر کے یورپین کنٹریز میں کچھ میں وہ ہوتی ہے, اور بیل جو ہے وہ ہلا کیے ہوتا ہے, اور اس بیل کے آگے سب سے زیادہ تیز پتہ ہے کون دوڑ رہا ہوتا ہے؟ کون؟ جو بیل چھوڑنے سے پہلے لیکچر دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. بیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, جب بیل آئے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, جب وہ 4 فٹ آپ سے دور رہ گئے تو اچھل کے سائڈ پہ ہو جائے, چونکہ 4 فٹ میں اس کا یور آگے نکال دیتا ہے, یا ایک دم سائڈ پہ ہو یا اچھل کے ٹانگیں اکٹھی کر. اور جب بیل چھوڑتی ہے تو وہی بندہ سب سے آگے لا کے نس ہے, اور نکر اس کی ہوا میں ایسے ایسے کر رہے ہیں, اور اتنا وہ بیچارہ ماڑا ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹے سائز کی نکر بھی اسے بہت کھلی ہوتی ہے, اور بیچ میں سے بریک بریک اس کی ٹانگیں نکلی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے اس کے پاؤں ہوتے ہیں, اور سار پہ اس نے 300 روٹیوں والے چھابے جڈا ہیٹ پہنا. واقعی وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بیل اس کے اوپر سے گزر بھی جائے وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل. یہ جو بغیر ڈرائیور والی گڈی ہے نا جی, یہ بالکل فیل ہو جانی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. بالکل جی, ڈرائیور ہی نہیں ہے گاڑی کا تو ماڈرن چلان کس کا کرے گا؟ اور اگر چلان کرنے کے لیے وہ گاڑی کو کھڑا بھی کرے گا تو اندر سے کون نکل کے فون کرے گا بڑے صاحب کو کہ یہ رہی اپنے وارڈن سے بات کرنا, اس نے مجھے روک لیا. اصل بات یہ ہے کہ ایکسپرٹس اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں چونکہ یہ کمپیوٹرائزڈ گاڑیاں ہوں گی تو ہیک نہ ہو جائیں کہیں. اچھا اللہ جی, پھر اگر اس طرح گاڑیاں ہیک ہونا شروع ہو گئی تو بڑے بڑے میاں بیان آنے ہیں, خاص طور پہ فلم سٹار میرا کے. میں تو رات کو اپنے گھر میں تھی, میری گاڑی کسی نے ہیک کر لی. I don't understand کہ کون ہے وہ بندہ. جی خبر سنیں, برطانیہ میں امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی مشابہت والا حیرت انگیز درخت, فوٹوگرافر نے درخت کی تصویر محفوظ کر لی. بہت اچھے, ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل کا درخت, یہ لائمنڈ کی کرو گا, کنیوں سے پڑا ہوا. یہ نیم کا درخت ہوگا, کڑوا. کوئی اسی طرح کا ہے, یا ککر ہے کنڈیوں والا یا کوڑا یار ہے. اگر درخت یہ جو بھی ہے لگنے اس پہ ترکو نہیں ہے, دیکھ لیں, کیونکہ اس سے کوڑا پھل دنیا پہ اور کوئی نہیں ہے, ترکو نہیں لگنے ہیں اس پہ. اور اگر جانے انجانے میں کسی مسافر نے اس درخت پر سے مسواک اتار کے کر لی تو اس کی باقی ساری زندگی ایسے ہی گزرنی ہے. اور اگر غلطی سے کسی بھلے آدمی نے اس کو ووٹ دے دیا تو بعد میں وہ یہ گاتا پھرے گا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. ہاں جی, ایسے گچھے دا بھی کرتے ہی ناس بجا. بڑی عجیب شکل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کی گفتگو سے وہ زیادہ ڈراؤنا لگنا شروع ہو گیا. اس طرح کے پرانی مائیوں کے داج میں پتل کے پانڈے ہوتے تھے جس پہ جدید بچے کہتے تھے کہ یار ایسے چنا پانی ابالنا بڑا خطرناک ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شکل کا میرے تائے کے پاس دھمبا ہوتا تھا. پال پول کے بیچارے نے اتنے پیسے خرچ کے وڈا کیا, منڈی بیچنے گیا تو بجائے وہ خریدنے کے لوگوں نے ڈانگیں پکڑ لی. انہوں نے کہا کہ دھمبے دیتے اثرات ہی نہیں ٹھیک لگ رہے, لے کے کیوں آئے منڈی. او مائی گاڈ, ٹرمپ تقریر کر رہا ہو نا تو لگتا ہے جیسے جادوگر جادو دکھانے لگا ہے. بالکل, جس طرح تم خبر پہ تبصرہ شروع کرو تو لگتا ہے ہیٹ میں سے کبوتر نکالنے لگے. کبوتر کا گھسانے لگا, مجھے ٹرمپ کے ساتھ کیوں ملایا؟ جی خبر سنیں, بنگلہ دیش کے جنوبی شہر مگورا کا ایک 4 سالہ بچہ 80 سال کا بوڑھا لگتا ہے. ہاں, اس کی واقعی میں نے فوٹو دیکھی ہے یار, وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور بزرگ لگتا ہے باقاعدہ. میرے جیسا. ہائے نہیں, تم تو بزرگ ہو تو بچے لگتے ہو نا, وہ بچہ ہے تو بزرگ لگتا ہے. میں تو اس کی فوٹو دیکھ کے یہ سوچتا رہا کہ اس کے تو ابا جی اس کو کہتے ہوں گے کہ ابا جی سو جا, وہ سویرے ابا جی سکول بھی جانا جی, سو جاتا نہیں. ابا جی دا فیڈر لے آؤ بھائی, لیٹو لیٹو ابا جی, تاڑی نو امی فیڈر لین گئی. یہ تو بچہ ہے, بنگالی جوان بھی ہوتے انہوں جو کڑا بابر گجر نکلانا.
ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ